अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वो भी चाहती है मुझे वैसे है मैडम। और दूसरी बात, जो भी आपकी सोच होती है ना वो काम करते, जैसे आप मम्मी ने कल बताया कि कुछ भी अगर खराब भी हो जाता है मशीनरी, आप उसको भी अपने आप से मैनुअल वगैरह हाँ, तो वो भी 2-3 हमको ऑपरेट करके दिखाइए कि कैसे अगर ये खराब हुआ तो ये वाला स्टार उठाना है, ये नंबर का मैनुअल खोलना है। वो भी थोड़ा हम भी सीखते, फिर मेरे को भी नहीं आता वो, मैं आपसे सीखूंगी। वो माइक्रो है मैडम, छोटे छोटे काफी से। वो पहले मशीन को उसके पापा को आता था, अब नए नए मशीन आए ना छोटे छोटे वो जीरा ऐसे एग्जाम्स के टाइम पर आके इतना। तो कब से आपको ये सब ऑब्जर्व किया आपने, कितने उम्र से? पिछले 10 साल। अच्छा, इससे पहले आपने कभी अटेंड नहीं? तो कभी मन में नहीं आया कि पहले से? कॉलेज पढ़ तक नहीं जाती थी मैडम, घर पे बैठ के करती थी ना, थोड़ा बहुत मास्टर था वो शाम को जाना। धीरे धीरे मैं ठीक है। अब जो भी आते हैं कस्टमर से बोलते इतना अच्छा करे थे, तो अब भी अच्छा करके दिखाना, फिर ऐसा रोज करो, उसको इंटरेस्ट बढ़ाओ। तजुर्बे से एक करा तो दूसरे के आइडिया आ गया। अच्छा तो इंग्लिश में आते रहते ना कंसिस्टेंट है, तो सब करते नहीं है। और एक कस्टमर भी जब वो रिक्वेस्ट करते फिर नेक्स्ट डे जाके वो आइडिया ऐसा करते थे। क्या कोशिश है आपकी सच में। मेरे घर से ऑफिस जाते समय क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग क्या क्या करे, हमने और सरदार मैडम ने मेरे साथ कैसे चल के आए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल पे ऑल सेट कर दे, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी मैं अम्मी और सरदार मैडम हम तीनों ना हमारे शॉप के पास आए, क्योंकि पापा को कहते जाना है कि हम सिनेमा आटोरम जा रहे हैं, इसीलिए पापा जी से मिलने हम तीनों शॉप के पास आए। अभी मैं शॉप के पास आ गई। अभी मैं पापा से मिलकर पापा के लाइसेंस लेकर मैं सिनेमा आटोरम के लिए निकलने वाली हूँ। आज ना मेरा बहुत बड़ा दिन है। आज ना मुझे पहली बार सम्मानित करने वाले हैं मेरे अचीवमेंट्स के लिए, इसलिए मैं अम्मी और सरदार मैडम हम तीनों सारा ट्रैफिक को संभालते हुए हम ट्रैफिक से निकल रहे हैं। एक्चुअली ना मैं इस व्हीलचेयर को खरीदे हुए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। एक्चुअली मैंने अक्टूबर 2 को खरीदा था व्हीलचेयर, अभी दिसंबर 3 है। सो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं व्हीलचेयर खरीदते, इसलिए मुझे ट्रैफिक में चलाने की इतनी आदत नहीं है। सिर्फ घर के पास ही चलाया करती थी, लेकिन अब पहली बार इतनी हेवी ट्रैफिक में आज बाहर निकली हूँ। ये एक्सपीरियंस में मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी हेवी ट्रैफिक में पहली बार चलाते हुए काफ़ी डर लग रहा था मुझे, बट अम्मी और सरदार मैडम मेरे साथ ही थे पूरा ट्रैफिक जाने तक, और मेरे साथ ही थे, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा। लेकिन पहली बार इतनी ट्रैफिक में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे। तो अभी हम ना कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुके हैं। आज पहली बार अकेले इतनी ट्रैफिक में निकल के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। अभी ना हम कलेक्टर ऑफिस तक आ गए, बट यहाँ पे ना कुछ पैसा जैसा कुछ रोड था, यहाँ पे कैसे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अम्मी और सरदार मैडम ने मेरे चेयर को हैंडल करते हुए वहाँ से पास करा दिया था। अभी हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आ गए। सो आज ये फीलिंग मेरे लिए काफ़ी आसान सी होने वाली है, तो अभी हम जाके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है अंदर। अभी अंदर पहुंच चुके हैं हमें, तो अभी
कर्नूल एनटी डॉक्टर संजीव कुमार इनसे मुझे सम्मानित किया जाएगा। तो देखते हैं, देखिए कैसे सम्मानित हो रहा है। अभी सम्मानित के बाद हमने पहली बार इतने बड़े स्टेज पर स्पीच देने वाली है, तो ये मेरे लिए आसान सी फीलिंग है। అలాగే చాలా మంది డాక్టర్స్ని చూపించాము, చాలా చోట్ల తీసుకెళ్ళాము, కానీ మాకు ఫలితం దక్కలేదు. తర్వాత 10th క్లాస్ అప్పుడు మా పాపకి స్టెప్స్ ఎక్కేది చాలా కష్టమయ్యేది. అప్పుడు బిందు మేడం గారు మా పాపకి కింద టేబుల్ అరేంజ్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయించారు. అలాగే మా పాప నడపడం కొంచెం కష్టమైంది. అప్పుడు బెంగళూరుకి వెళ్ళి మేము స్పెషల్ షూ చేయించుకొని వచ్చేవాళ్ళము. ప్రతి సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల ఒకసారి వెళ్ళి స్పెషల్ షూ చేయించుకొచ్చేవాళ్ళము. అక్కడ కర్నూలు నుంచి ఒక అతను అబ్రాహం అని, ఆయన సంజు అంటాము, ఆయన అక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆయన ఉండి ఇంత దూరం వచ్చే అవసరం లేదు, గార్యాపురంలోనే నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెడుతున్నాను, ఇప్పుడు వచ్చి మీరు చేయించుకోవచ్చు అన్నాడు. అప్పటి నుంచి గార్యాపురంలోనే కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. కానీ చాలా మా పాపకు చాలా సపోర్ట్ చేశాడండి. అతను చాలా బాగా చేశాడు. అసలు మా పాప నడవలేదు అన్న టైంలో తను చాలా మాకు హెల్ప్ చేశాడు. అతను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. ఇంటర్ వరకు బాగానే కాలేజ్ కంటే చదివిందండి. కన్యాసం కాలేజ్ వరకు వెళ్ళి చదివింది. డిగ్రీ అప్పుడు కాలేజ్ ఎక్కాలంటే స్టెప్స్ ఉండేవండి. అప్పుడు ర్యాంపు లిప్స్ అవి లేవు అప్పుడు. కానీ నేను చదవాలన్నానమ్మా, నేను చదవలేను కదా అని ఓపెన్గా చదవగలుగుతాను ఇంట్లో అని అనింది. అలాగే ఒప్పుకున్నాము. కానీ ఇంట్లో ఊరికే కూర్చొని ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలా, నేను షాప్కి వెళ్తాను, షాప్కి వెళ్ళి ఏదో పని చేస్తానని అనింది. మాకు జిరాక్స్ షాప్ ఉందండి. అక్కడికి వెళ్ళి మా పాప జిరాక్స్ చేయడం మనం వద్దన్నాము, వద్దులేదు చేయలేవు అంటే నేను వెళ్ళి చేస్తానని వెళ్ళింది. అక్కడ తన పనితనం చూసి మాకే ఆశ్చర్యపోయిందండి. జిరాక్స్ లావలో బుక్కులు తిప్పి కుట్టడము, జిరాక్స్ చేయడం అన్నీ చాలా బాగా చేస్తూ ఉందండి. అది చూసి వాళ్ళ నాన్నగారు కొత్త మొబైల్ కొనిచ్చారండి. ఆ మొబైల్ ద్వారా మా పాప చిన్న ఫంక్షన్స్ వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడము, ఫొటోస్ ఎడిట్ చేయడం, అవన్నీ మన బంధువులు ఏమైనా ఫంక్షన్ జరిగినా ఆ వీడియోస్ ఎడిట్ చేసి తను అందరినీ ఇచ్చారు ఆ ఫామ్ పెట్టి. ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను కదా, షాప్ ఇంకా నేను ఇంప్రూవ్ చేయగలను అనేది దాని ద్వారా మంచిగా కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పీడిఎఫ్ అట్లా అంతా ఆన్లైన్ వచ్చింది కదండి. ఆన్లైన్ ద్వారా ఏదో సెల్లోనే వస్తుంది, జిరాక్స్ అయితే రావట్లేదు. ఆ జిరాక్స్ తన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా సిస్టమ్ లేకుండా 3 మిషన్కి కనెక్షన్ ఇచ్చి తను ఓన్గా చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అది కొంచెం డౌట్ ఉన్నాను. వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ దగ్గర కొంచెం తెలియకపోయినా తన దగ్గర అడిగి తెలుసుకునేది. అలాగనే చాలా డెవలప్ అయింది మా పాప. షాప్లో కూర్చుని ప్రతి ఒక్కరు మా పాపకి చెప్పేవాళ్ళు, ఎంత బాగా చేస్తున్నాము, ఇలా పాప ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంత బాగా చేయగలుగుతున్నావు కదా అని. అది షాప్కి వెళ్ళాలంటే మా పాప ఒకటి కష్టం ఉండిందండి. ఎవరితోనూ బైక్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఆ స్పెషల్ స్కూల్తో నడిపించి మళ్ళీ బైక్లో కూర్చోవడం చాలా కష్టం అయ్యేది. ఎవరైనా ఆ రోజు రాకపోయినప్పుడు తను వెళ్ళాలంటే కష్టంగా ఉండేది, ఇంట్లోనే ఉండేది. అది వీళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళాలమ్మా, నాకు ఇట్లా పోవాలనుకుంటున్నా అని అనేది. అప్పుడు మేము ఈ చైర్ తీసుకొని కొనాలనుకున్నాము. మన కజిన్ బ్రదర్తో అక్కడ హైదరాబాద్ పోయి అక్కడ వీడియో కాల్ అని చూసిన చైర్ తను ఇంట్లోనే కూర్చొని తను నచ్చిన చైర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మేము లాస్ట్ దసరా ఆడేసి పోయి తెచ్చుకున్నాము. ఈ చైర్ కోసం మేము 5 years నుంచి గవర్నమెంట్కి అప్లై చేసి చాలా తిప్పలు పడ్డామండి. కానీ మాకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేయలేదు. ఇది ఇవ్వండి అంటే కాస్ట్ అంటున్నారు, కానీ ఇలాంటి బైక్స్ ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ కదా, అది ఇస్తున్నారు, దీనికి మాత్రము కాస్ట్ ఎక్కువ అంటున్నారు. చాలా 5 years 6 years మేము తిప్పలు పడ్డామండి ఈ చైర్ కోసం. మా పాపకి చూసి మనమే సొంతంగా 70,000 పెట్టి కొన్నామండి. ఇది తీసుకున్న తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఏదైనా షాపింగ్ వెళ్ళాలని మా పాప మలబార్ గోల్డ్కి తీసుకెళ్ళాను. రింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఉంది, రింగ్ కొనాలని వెళ్ళి అక్కడ ఒక రింగ్ తీసుకోవాలండి. అక్కడ స్టెప్స్ చూసి ఎంత హైట్ ఉన్నాయి, ఎక్కలేదు. ఆ రోజు నువ్వు కిందనే ఉండలేమో అని తెచ్చిస్తానంటే ఆ షాప్ వాళ్ళు వద్దు మేము పైకి తీసుకెళ్తామని సెక్యూరిటీ గార్డ్ వాళ్ళంతా పైకి తీసుకెళ్లారు. తను సొంతంగా రింగ్ గోల్డ్ రింగ్ కొని తీసుకొచ్చింది. అండ్ ఆ రోజు తను
కదా అని నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. సమాజంలో చాలా మంది ఉంటారండి, ఏమంటారు ఇట్లా పిల్లలకి చూసి వాళ్ళు సహాయం చేయకపోయినా ప్రార్థిస్తారు, మేము కూడా నవ్వేవాళ్ళం ఇట్లా చేస్తుంటే అని. అట్లా మా బంధువులు చాలా మంది ఆ పాప షాప్ పంపిస్తూ ఉంటే మా పాప ఎంత అవసరపడాలా అని మమ్మల్ని తిట్టేవాళ్ళండి. కానీ ఆ పాప మంచి కోసం మేము ఆ పాప పంపిస్తున్నామని వాళ్ళకి తెలియలేకపోయింది. మా పాప మంచి కోసం మేము కష్టపడినామండి. ఇప్పుడు ఏది ఉందంటే వాళ్ళ నాన్న షాప్ ఈ పాప అరెస్ట్ చేసింది. కొత్త యాప్ ద్వారా మెకానికల్ కూడా నేర్చుకుందండి. వాళ్ళ నాన్న నేర్పిస్తుంది ఆ యాప్ ద్వారా. జిరాక్స్ మిషన్ ఎలా రిపేర్ చేయాలి అది కూడా నేర్పిస్తుంది. చాలా మంది అంటారు పోయే జన్మలో ఏ పాపం చేస్తున్నారు, ఇలాంటి పిల్లలు పుట్టారని అంటారు. కానీ తప్పు కదండి. పిల్లలకి ఎంత బాధ కలుగుతుందో వాడంటే అలాంటి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయలేకపోయినా పర్వాలని ఇలాంటి మాట అనకూడదండి. ఏ దేవుడు చెప్పాడండి మీరు పోయే జన్మలో ఇట్లా పాపం చేశారు, ఏ దేవుడు చెప్పాడండి, ఏ బుక్లో రాశాడు? అది మన అంతేగాని జన్మలో ఇట్లా చేశారని మాత్రం అనకూడదండి. అది మాత్రం చాలా తప్పు చూడండి. వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు, ఇలాంటి మాత్రం మన పిల్లల ముందు మాత్రం అనకూడదు. ఇంత ఓపిక ఏమైనా తప్పుగా ఉంటే నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మేడం ముందుగా మా శైలజ మేడం గారు మా పాప ఇంత బాగా చేస్తుంది, ఇది వేరే వాళ్ళకి ఎలా తెలియాలి అన్ని మా పాప చేస్తుంది మనకు తెలుసు, కానీ బయట ప్రపంచానికి ఎలా చేయాలి అనుకున్నాము. శైలజ మేడం గారు, బిందు మేడం గారు ఒక సక్సెస్ స్టోరీ లాగా తయారు చేశారు మా పాప గురించి. దానివల్ల మా పాప చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుందండి. నిజంగా వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. చాలా బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ మిషన్ని మొబైల్ యాక్టివేట్ చేస్తూ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తూ ఇటువంటి వర్క్ చేస్తున్నానికి ఈ అదే చెప్పారు చూడండి. ఒక పర్సన్ డిజబిలిటీస్ చూడకూడదంట, ఆ పర్సన్ యొక్క ఎబిలిటీస్ చూడమని పెద్దలు చెప్పారు. సో మీ ఎబిలిటీని ఈ యొక్క సభ అభినందిస్తుందమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I request Ms. Sarita Rao garu, retired HOD, Special Education, National Institute of Empowerment for Persons with Intellectual Disabilities. Madam, please have your papers on this occasion. अभी हमें जैसे खत्म होने के बाद सरेजा राम मैडम जी सीट देने वाले हैं, तो ये तो देखते हैं. ఆడియన్స్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇవాళ మీ అందరికీ కూడా అభినందన. ఈ రోజు ఇవాళ అందరి రోజు ఇంక్లూజన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన షన్ను మూలంగా మేము కొంచెం ఒక ఉదాహరణగా ఇంక్లూజన్ అనేది ట్రై చేశాము. కానీ ఇంకెంతో దూరం వెళ్ళాలి. షన్ను స్టేజ్ మొదటి అడుగు ఇది. ఇంకెన్నో అడుగులు తను వెళ్ళాలి. ఆ ధైర్యం మేము మా పేరెంట్స్కి ఇవ్వాలనుకున్నాము. అంబికా శిశు కేంద్రం బయట నుంచి మాకు సాధ్యమైనది మేము చేస్తాము. కానీ సమాజంలో కూడా ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దయచేసి ఆమెకు కావాల్సిన సహాయం చేయండి, ఆమెకు ధైర్యం చెప్పండి. ఎప్పుడు కూడా ధైర్యం కోల్పోకుండా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే అదే ఇంక్లూజన్ తనకి. ఆ అమ్మాయిలో ఉన్నంత ధైర్యం అసలు మీరు నమ్మలేరు. నేనైతే ధైర్యపడ్డాను ఆమెను చూసిన తర్వాత. కొన్ని నేను కూడా ఊహించలేదు. కానీ అమ్మాయి నేను చేస్తాను అన్న తర్వాత ఇంక మేమందరం తన తోడుగా ఉండి హెల్ప్ చేసామన్నమాట. కానీ తను చేసేది చాలా గొప్ప విషయం. ముఖ్యంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, తన మేనమామ ఇప్పుడు ఆయన లేరు మన మధ్యలో. ఆయన 3 సంవత్సరాల క్రితం మరణించారు క్యాన్సర్లో. కానీ ఆయన మొదటి నుంచి ఆఖరి దాకా ఊపిరున్నంత వరకు ఈ అమ్మాయి చాలా చేశారు. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీగా ఆయన అంటే చాలా గుర్తొస్తారనమాట. ఇట్లాంటి మెంబర్స్ ఉండడంతో అంటే దివ్యాంగత అన్నది ఒక ఆ మెంబర్తో అది అక్కడే సరిపోదు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ ధైర్యం, వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఆలోచన, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఉంటేనే వీళ్ళకి మనం ఏదైనా ఒక స్థాయిలో తీసుకురాగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనం ఈ టైం అంటే మనం ఉండేది ఇప్పుడు టైం ఎట్లా అంటే మానవ అధికారాల కొరకు పోరాడుతున్నాం. మనం ఇంతకుముందు దయ చూపించేవాళ్ళము. ఆ తర్వాత సోషల్ మోడల్ అంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి అంతే చాలు అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళు మనతో సమానము, మానవాధికారాలు వాళ్ళకు కూడా అవే ఉంటాయి, మనకు ఉన్నట్టుగానే వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇమోషన్స్ చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంక్లూజన్ కాకపోవడానికి కారణము యాటిట్యూడల్ బ్యారియర్స్ అంటారు, అభిప్రాయాలు, నెగటివ్ అభిప్రాయాలు. దివ్యాంగులు అంటే వాళ్ళు లోపం ఉండేది కనుక వాళ్ళు చేయలేరు అని అనుకుంటారు.
దేవుడు మనకు మంచి సూపర్ కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు మన బ్రెయిన్. ఒక్కటి లోపం ఉంటే దానికి 4 శక్తులు ఇస్తాడు. మన బ్రెయిన్లో అంత కెపాసిటీ ఉంది. ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తే అప్పుడు ఈ యొక్క పదానికి అర్థం మీరు అర్థం చేస్తారు. దివ్యాంగ్ అని ఎందుకన్నారు మోదీ గారు? దివ్యాంగ్ అంటే ఆ బ్రెయిన్లో ఆ శక్తి ఉంది, మనం దాన్ని హెల్ప్ చేయాలి, దాని శక్తిని బయటకు తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు శని ఒక ఉదాహరణ, మనం లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. నా వరకైతే మీరు అంబికా శిశు కేంద్రానికి వస్తే అక్కడ చూస్తారు మీరు మానసికంగా వెనుకబడ్డ పిల్లలు, వాళ్ళ శరీరం కూడా సెరెబ్రల్ పాల్సీ కండిషన్తో వాళ్ళు కొన్ని పనులు చేయలేకపోతారు. అయినా వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఉత్సాహం చూస్తే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎంత కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని. కావాల్సింది వాళ్ళకి ఏంటంటే సమాజంలో సపోర్టు, రికగ్నిషన్, ఆ తర్వాత కొన్ని సౌకర్యాలు. వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేయలేరు కనుక కొన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వబడితే అప్పుడు మనం వాళ్ళని ఈజీగా ఇండిపెండెంట్గా చేయవచ్చు. 75% చిల్డ్రన్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలరు. కానీ సరి అయిన వయసుకు తగినట్టు సహాయము, ట్రైనింగ్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటే వాళ్ళు 18 years ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు మీద భారం కాదు, వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అవుతారు. అటువంటి స్టేజ్ వాళ్ళు తీసుకురావచ్చు. కానీ చిన్నతనంలో పేరెంట్స్ నెగటివ్గా ఉండి సరైన సౌకర్యాలు ఇవ్వకుండా, ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోకుండా, ఫిజియోథెరపీ, థెరపెటిక్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతే కనుక అప్పుడు వాళ్ళు డిపెండెంట్ అవుతారు. అప్పుడు మనకు నేషనల్ ట్రస్ట్లో నిర్ణయమైనటువంటి స్కీమ్స్ మనకు ఉన్నాయి కనుక గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ప్రయత్నాలు చాలా జరుగుతున్నాయి. కానీ సమాజంలో కూడా ప్రతి ఒక్క మెంబర్ ఒక బాధ్యత తీసుకొని ఇంక్లూజన్ ఉండాలి, వీళ్ళకి మానవ అధికారాలు ఇవ్వాలి అని ఆలోచన ఉంటే నా దృష్టిలో ఒక మంచి సమాజాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంకొకటి, ఇండియా ఈజ్ ద లీడర్ ఇన్ ఇంక్లూజన్. మీరు దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి. వేరే దేశాలలో ఫ్యామిలీస్ ఇంతగా సపోర్ట్ చేయరు, కానీ ఇండియాలో ఫ్యామిలీస్ ఇప్పటికీ వాళ్ళ బాధ్యత అనుకొని సంస్థలతో వాళ్ళు ఎంతో దగ్గరగా పనిచేస్తారు. కనుక ఇండియాలో ఇది ఒక మంచి క్వాలిటీ అన్నమాట. ఫ్యామిలీస్ మన స్ట్రెంగ్త్. దయచేసి ఫ్యామిలీస్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఫ్యామిలీస్ కూడా. थैंक यू वेरी मच मैडम। अर्धन में काफ़ी सारे लोगों से मिली थी इवेंट होने के बाद। सो मैं जाकिन से मिली थी जो टेनिस प्लेयर थी, और मैं रिया मैडम से मिली थी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, हैंडीकैप से बड़ी थी और उसके बाद मैंने डीएससी सर से मिले थे, तब मुझे डीएससी सर से मिली थी। तो सारे मोमेंट्स मेरे लिए काफ़ी अच्छे थे आज के। सो काफ़ी एंजॉय था अच्छा दिन मेरा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स भी ली थी मैं। तो अच्छा था आज का पूरा दिन।